السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے آفتاب بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں ریئیکشن شو 075۔ آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، پروفیسر جاوید اقبال کے بچوں کو عزت دینا۔ آج ہم اس ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی ہے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو بہت اچھی ہے۔ کہ بچے کی رسپیکٹ کیجیے، بچے کی نہ رسپیکٹ۔ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ بیٹے کو کچھ ذہن میں چلے خیال ہوگا آپ کیا بنانا چاہتی ہیں؟ جو آپ اپنے بیٹے، فرض کریں آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ جج بنے ہائی کورٹ، اور اس کی عمر ہے 3 سال، ٹھیک ہے، وہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور آپ نے کہنا کہ کرسی خالی کرو، خالہ آئی ہیں تمہاری، تو آپ اس کو کیسے کہیں گے؟ اٹھو۔ لیکن اس پہ جج صاحب بیٹھے ہوں گے تو ان کو کیسے کہیں گے آپ؟ پلیز آپ زحمت تو ہوگی آپ کو، برا نہ منائیے، یہ میری چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے، آپ اگر وہاں تشریف رکھ لیں تو میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ میلارڈ جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں نا، اس کے لیے اس کو تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویسی عزت کریں جو آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہیں، اور کہتے ہیں اٹھو، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا، کپڑے دیکھے تمہارے کتنے گندے ہو گئے، اس کی ویسے عزت کیجئے جیسے حافظ قرآن کی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے بالکل جو اس کو بنانا ہے اس کی ویسے عزت کرنی شروع کر دیجیے، اور پلیز آپ یاد رکھیے، کسی فیلئر کی وجہ سے اپنے بچے کی انسلٹ مت کیجیے۔ بچے کے لیے سب سے بری بات ہے انسلٹ۔ اپنا علاج کرائیے، غصے والی ورکشاپس اٹینڈ کیجیے، اس لیے کہ وہ ایک انڈیویجول ہے۔ آپ بالکل ذرا میری انسلٹ کر کے دکھائیے مجھے اس وقت، آپ نہیں کر سکیں گے، بالکل میں جرت نہیں کر سکتا آپ کی انسلٹ کرنے کی۔ میں ذرا سا آپ سے بدتمیزی سے بولوں، آپ اٹھ کے کھڑے ہیں، کیا مطلب؟ آپ اٹھ کے موبائل پھینک کے آپ اٹھ کے چلے جانا شروع کر دیں۔ آپ کے بچے کے اندر بھی وہی جذبات ہیں، مگر اتفاق سے وہ آپ سے کمزور ہے۔ جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا کسی بات بالکل پہ، وہ بچہ آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا، مگر آپ یقین کیجئے بالکل وہ تھپڑ آپ نے بینک میں جمع کرا دیا ہے۔ لیکن اس سے بہتری نہیں ہوتی، اس کو سائنٹیفک سٹڈیز نے بتایا ہے کہ اس سے بہتری نہیں ہوتی۔ اگر ایسی ہوتی تو ڈانٹنے سے بہتریاں ہو جاتی۔ آپ کو لگ رہا ہے میں اس بات کو ختم کر لوں تاکہ ہم اس کو سمیٹ لیں، پھر بیچ میں سے جو ضمنی باتیں نکلیں گی ہم ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، جب آپ نے بچے کو تھپڑ مارا ہے نا، یا کہا ہے تم نالائق انسان ہو، اور اگر تو وہ 7 سال سے کم عمر کا ہے نا، پھر تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس بچے کو قتل کر دیتے۔ یہ زیادہ میں ایگزیجریٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، صرف ایک ایموشن اس میں اٹیچ کرنے کی، مگر 7 سال سے کم والے کے اندر آپ نے ریکارڈنگ مشین میں ڈال دیا نا، تم نالائق انسان ہو، تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، بھٹکو گے تم گلیوں کے اندر۔ آپ یقین کریں، وہ 7 سال کے بعد ساری زندگی آپ کی اس بات کی لاج رکھتے ہوئے ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں، وہ ثابت کرے گا کہ میں بھٹکوں۔ اور اگر آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا، وہ تھپڑ بینک میں جمع ہو گیا جیسے میں نے عرض کیا تھا، اور اس میں پھر بینک جیسے ہر سال سود دیتی ہے، وہ بالکل سود کے ساتھ اکٹھا ہوگا۔ ابھی وہ آپ کو تھپڑ مار نہیں سکتا، ایک وقت میں آئے گا وہ آپ کو بالکل تھپڑ مارنے کے قابل ہو جائے گا، اور وہ آپ کو تھپڑ مارے گا۔ وہ تھپڑ ضروری نہیں کہ فزیکل مارے، وہ اچانک کہے گا ماما مجھے دبئی میں نوکری مل گئی ہے۔ آپ کہیں گے میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، لیکن ماما آخر روزگار کے لیے مجھے جانا ہی ہے۔ آپ کہیں گے جس کے ساتھ شادی کی ہے نا میں نے، عجیب میں بہو بحال آئی ہوں، حالانکہ میرے بھائی کی بیٹی ہے، پتہ نہیں اس نے کیا میرے بیٹے کے کان میں پھوک ماری ہے، اس کو لے کے دبئی چلی، مجھے جوڑوں کا درد ہے، اس کے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہوا ہے، اس کو خیال ہی نہیں بالکل آیا۔ وہ تھپڑ تھا جو کہ سود کے ساتھ اکٹھا ہوا۔ بالکل
और वो अब उसने आपके मुंह में। इसलिए बच्चा अगर आपके यहाँ पैदा हो गया है तो वो आपका मेज या आपकी कुर्सी नहीं है, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। और कोई भी आदमी, चाहे आपका बेटा है चाहे कुछ भी है, वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करता। इंसल्ट को रिएक्ट करना उसको नहीं आ रहा, इसलिए चुप करके डर के बैठ गया। फर्ज करें वो थप्पड़ नहीं मारेगा तो उस थप्पड़ ने उसको सारी जिंदगी के लिए डरपोक भी कर, हो सकता है उसका ये रिएक्शन निकले कि वो सारी जिंदगी के लिए थप्पड़ खाना, वो थप्पड़ खाता रहेगा। वो बंदा होगा जिसको उसका बॉस भी थप्पड़ मारेगा। जिसको देखे ना, माँ वो है कि जब कोई गलती करके आएगा तो उसने माँ के दामन में अपने आप को छुपाना है, उसी माँ ने उसको थप्पड़ मारा है। तो माँ का फिजिकल होना तो इतना बड़ा क्राइम है कि जो हम सोच नहीं सकते। और इसको मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसको पूरी साइकोलॉजी ने, पूरी चाइल्ड साइकोलॉजी ने साबित किया। अगर आपने बच्चे की बेइज्जती कर दी ना, किसी बात की बेइज्जती कर दी, ये बेइज्जती अगर वो आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल करेगा तो वो पूरी दुनिया को इजाजत दे देगा अपने खिलाफ करने की। तो दूसरा ये है कि उसकी बेइज्जती किसी बात, और खासतौर पे आप बेइज्जती किस बात पे कर रहे हैं? तुम्हारे नंबर नहीं आए सही, क्या जिंदगी नंबर गुजारने का नाम है? नंबरों के ऊपर जिंदगी होनी चाहिए। मेरे पास मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स आते हैं 1200। मैं पब्लिक मेडिकल कॉलेज का हूँ जिसमें मुफ्त, तकरीबन मुफ्त पढ़ाई होती है। तो 80,000 बंदों में से चुन के आते हैं बंदे 3,500, जिसमें से 350 मेरे पास आते हैं। आपके ख्याल में वो क्या बच्चे होते होंगे जो 1200 नंबर लेके आते हैं? और वो पहला इम्तिहान जब होता है ना, अरे अल्लाह हमारा इम्तिहान हो रहा है, हमारी स्टेज हो रही है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। क्या ये वो बच्चा था 1200 नंबर लेने वाला? नंबरों ने क्या कर दिया उसको? आप सिर्फ इसलिए अपने बच्चे को इज्जत करेंगी या करेंगे कि उसके नंबर आते हैं, और जिंदगी गुजार में नंबर होने की क्या अहमियत है? इतनी सी अहमियत। तो बेसिकली नंबर लेके हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बच्चे को तबाह कर रहे हैं। वो नंबर ले ले, बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं नंबर लेने चाहिए, मगर ये नहीं है कि इसकी उसकी बेइज्जती करें। पूरे पंजाब में 3,500 लोगों को दाखिला मिलेगा, 80,000 अप्लाई करते हैं, तो 2 लाख ख्वाब देखते हैं। तो उन 3500 के अलावा बाकी सारों की माँ बापों को ये इख्तियार तो नहीं है कि उनकी बेइज्जतियां करनी शुरू करें। बिल्कुल। तो पहला प्रिंसिपल मैंने आपको ये बताया कि 7 साल के लिए आप अपने ऊपर एक पाबंदी लो, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे अर्ज किया है कि आप रिस्पेक्ट करें। जब आप लोगों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना, तो पता क्या होता है, या तो वो रिटेलिएट करते हैं अगर पावरफुल हो, अगर वो पावरलेस होते हैं तो उनकी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी कम होती है। उनको लगता है मैं गंदा हूं, उनको लगता है मैं बुरा हूं। मेरे लिए मेरी माँ से बड़ी सनद कोई नहीं है जिसको मैं देखकर, आंखों में देखकर फैसला करता था क्या सही है क्या गलत है। उसी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा है, यानी मेरे ऊपर सबसे बड़ा फतवा लग गया है कि मैं गंदा आदमी, मैं इस काबिल हूं कि मुझे मारा जाए। क्यों भाई? जो मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी मुकद्दस हस्ती थी, उसने ये फतवा दिया है कि तुम थप्पड़ मारने के काबिल। इसका ये मतलब। तो अब अच्छा, ये तो कहा ना आपने बच्चे, आपने बीच में आपके सवाल का जवाब दे दो कि जो अब तो ये वक्त गुजर गया, आप क्या करें? अब ये करें कि बच्चे को बुलाएं और बुला के कहें, बेटा अब तक की जिंदगी में तुम्हारी तरबियत के सिलसिले में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ। वो कहेगा मामा आप क्या कर रही है, क्योंकि वो सब कुछ उसके सबकॉन्शियस। उसका नहीं बेटा, मेरा ये फर्ज है कि मैं तुमसे कहूं, मैंने कोशिश नहीं की, मैंने जान के कुछ नहीं किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ कि तुम्हारे कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में किसी जगह अगर तुम्हें ख्याल हो कि माँ ने मुझे, मैं बेटा माफी प्लीज वो, और मैं तुम पर इतबार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और आइंदा तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन तुम सिर्फ एक वादा करो, जो तुम्हारे दिल में हो मुझे बता दिया। लेकिन मैं तुमसे वादा करता या करती हूँ, मैं हाँ मुझे कुछ अच्छा ना लगा मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी, मैं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारी जी गाइस, तो ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप